Ütü günden gündüz dolapların Bastatan turan, üren katan turanın eğini bayıldın. Bu bilgi bir dolaptı. Alexey Dmitris Şirokov, süs kürtün sağını, onda bu kulakan tereyen ağırlığından bilen turanın tatbidi bir bütün doğru yanı, yolu sorunu elbette bilgileri bağlanır. Bilen turanmanlık tereyenler oluşmaktan birimiz oltalardan, bugün bu manna tulet kümmetçiler elbette yeterliler. Okudu bilgi devlet kanalı sunulur elbette tereyenler aras bu kanal sunulakta ulu hukukattan sata jona tutar jonun tığında tantan hağalar Mikhail Kimiç Nikolayevka kiye belaktavi uluslar onun bilden turar bu bilgi uska olaklı ülelerde kanavı jonlar tutarından bihi bare elbara biliyem kim bağırabıt onu da olur kolumlargar kamiklarına bilgi eder içatlıkın üreten iyiden takayan jonumak tutar. Menemento iyam katsık olin bu Dr. Siriyalı tugar karantaklıktan bilgen bakar tırnak olmayan onyan koyulan olguya bu Alexander Ilyich Borisov'da bilge onyan ulaklık iyi bulalım. Onu da bu bilimli künge emeye medya lavukatında bilge üyelik bitkenliğe asnavın olayında bu keskel bunu olanakların etkili ulus elbette öğütler, üleniyler, jonun lavukatında etkili bu jon saygılar, neylik saygılar beğen ulakan etkili bu komutatın uğran sürahan duyarın uğran bileliyikten biyemeye görebil asnavın onunla da tügenden tuanan bilgimin paralelinde o keskel bulaş İnniki köyüne ösesetiyle bileliyikler bilgi kimliği anlattığı bu bağlı gerekliliğinden bilinen bu pataklık yine ise bu sportka ulakan elbette bölüsler bileniyikler onu min belirtmek bağırabın bu aspıtsın tümünden yine Sakarya Sport Asosiasya laureata bulduta olsuduk yine bu maskaplıklar hüciyalan etkili beyata objektifne hüciya bölüsünden beyatı kötüren bu lучший судья по массовому buldutunan ösütügü kimliğe hatta yakayın bağır Otologlarda bilgi televizyondan bu NBK serta kanalga kami oluşuyor için kavandan kepseti buldular. Alexey Dmitris Şirokov tuğunan diye bu görevimi kami asılmaklık yürüdüktür. Olurdu bu bilgi aktif kutigarami ileri kamsı jatınlar bu bilgin etergatlı bu Alexey Dmitris Şirokov olağun gerçeklerin sözüydü, derinlik üreticilerden bir yol görebilir. Ondan indiki köyüne yetmeyen iyiler bağladık mükemmel. Bu bilgi aktif bu değerlerge konuyor gün elde bulananlık miyata bakan aktiva leksi bulukta onun birimem kirimcik доклад балансировки onun простых Так, дорогие друзья, конечно же, сегодняшнее мероприятие проведение научно-практической конференции, посвященной 140-летию со дня. Главное, это что вытащили из забвения именно благодаря усилиям главы нашего вуза в свое время, да, искусство Наснега, великое имя Широков стало достоянием общественности. Я имел возможность работать, когда был президентом юридической компании Аяр International, у меня директором по инвестициям был Емельянов Дмитрий Спартакович, он в свое время работал заместителем главы Иркутского вуза, был секретарем райкома комсомола, и он, на мой взгляд, очень похож, наверное, родственники подтвердят на своего дедушку. Ну и сейчас вот мы очень плотно взаимодействуем
Андреем Дмитриевичем Емельяновым, который работает в большом движении первых. Вот недавно мы проводили спортивные состязания, вызов первых, он принимал там самое активное участие. То есть я что хочу сказать этим, что род широкий, он продолжается, и люди с активной жизненной позицией продолжают вносить свой достойный вклад в развитие нашей родной республики. Слышно хорошо или немножко поближе? Хорошо. Как-то вот смотрю, не все, может быть, хорошо слышат, но мероприятие такое импровизированное, не сразу поставили трибуну, поэтому вот какие-то технические накладки прошу простить. Так, ну, сегодня мы в целом проводим мероприятие, которое посвящено 140-летию видного государственного, политического и общественного деятеля нашей республики Алексея Дмитриевича Широких. И мы это делаем для того, чтобы в большей степени отразить роль и значимость его деятельности в развитии государственности нашей республики. Вы помните, что мы в 2022 году очень широко, масштабно отмечали столетие образования Якутской АСР. И вот наряду с именами Максима Монтова, Платона Аюрского и Свидора Степана, с которого мы говорили о имени Алексея Широких. Я думаю, что это справедливо, потому что с течением времени роль Алексея Дмитриевича, наверное, будет действительно понятна для более широких слоев населения нашей республики. В этой связи хотелось бы отметить, что важным моментом в развитии государственной республики является то, что 22 декабря 1924 года Третий Всеякутский съезд Советов утвердил текст первой Конституции Якутской автономной Советской Социалистической Республики. Таким образом был закреплен конституционно-правовой статус нашей республики в составе РСФСР. Конституция провозгласила, что Якутия, как автономная республика, является нераздельной частью Российской Советской Федеративной Социалистической Республики. Конституция закрепила национальную автономию как результат политики советской власти, направленной на национальное равноправие и реализацию права народов на самоопределение. Конечно же, мы понимаем, что начало 20-х годов прошлого столетия для Якутии было очень сложным, противоречивым. В то время молодое якутское правительство проводило большую работу по выводу республики из кризиса, формированию основ экономики Новой Якутии, создавались органы управления, восстанавливалось промышленное производство, был сформирован состав руководящих кадров, решались жизненно важные вопросы обеспечения населения товарами и продовольствием. Решительные действия молодого руководства Якутии дали возможность выйти без больших потерь из создавшегося трудного положения. Благодаря их стремлениям и в результате многогранной работы, в том числе по организации известной всем нам научной экспедиции Академии наук СССР, уже к началу 30-х годов Якутия стала развитой не только аграрной, но и промышленной республикой. Далее хотелось бы отметить, что принятая в 1937 году Конституция Якутской АСР дала конституционные основы для дальнейшего развития Якутии в составе РСФСР. Но я здесь хотел бы сделать примечание, что в тот период, мы говорим о Сталинской Конституции 1936 года, это Конституция СССР, затем, в 1937 году была принята Конституция РСФСР и Конституция Якутской АСР, то есть заработал некий такой матрешечный принцип, когда вот большая буква, это большая Конституция СССР, внутри него Конституция РСФСР, а внутри еще и Конституция СССР. Ну, в принципе, они в полной мере были в едином духе. То же самое я могу сказать о Конституции СССР 1977 года, которую мы называем Брежневской Конституцией.
В 1978 году была принята Конституция РСФСР и Конституция Якутской АСР по тому же надлежащему принципу. Но когда мы говорим об Алексее Дмитриевиче Широких, мы должны признаться в том, что его вклад в развитие государственности Якутии является очень значимым. Мы должны стремиться к тому, чтобы быть исторически объективными перед собой и будущими поколениями и отметить, что прошедший 20 век принес Якутии целую плеяду выдающихся общественных и государственных деятелей, о которых я говорил выше. Первые руководители нашей республики, среди которых был и Алексей Дмитриевич Широких, заложили устойчивый и твердый фундамент всестороннему развитию Якутии. Они целенаправленно проводили политику целостности и единства с Россией, укрепления дружбы и взаимопонимания между народами. Мы сангаласцы, конечно же, гордимся своими предками. Среди них много выдающихся личностей, начиная с Тыгындархана, Мазари Базекова, Сафрона Сыранова, а также наших современников, среди которых Гаврил Васильевич, Павел Васильевич Синопутовы, Зоя Петровна Сидорова, Андрей Иванович Татаров и, конечно же, наш первый президент Михаил Ефимович Николаев. Сегодня мы узнаем все больше и больше о нашей истории и о тех людях, которые творили историю нашего северного края. Прискорбно то, что их жизнь в большинстве своем была короткой, но она отличалась своей яркостью и была посвящена всецело служению родной республике, отстаиванию интересов ее жителей. Именно поэтому мы должны воздавать должное и гордиться именем Алексея Дмитриевича Широких, одного из видных деятелей якутской либерально-демократической интеллигенции, занимавшегося разное время должности председателя Демократического союза «Свобода», заместителя председателя Якутского национального комитета, председателя Якутской уездной земской управы, Якутского уездного комиссара, заместителя председателя Якутского центрального исполнительного комитета, наркома юстиции Якутской АСР и первого председателя главного суда Якутской АСР. Вот 14 марта этого года исполнилось ровно 100 лет Верховному суду Республики Саха-Якутия. Я думаю, что в рамках мероприятий, посвященных этой знаменательной дате, будет также увековечиться имя Алексея Дмитриевича Широких. В свое время доктор исторических наук, профессор Иван Михайлович Романов еще в 60-х годах 20 века изучал деятельность Алексея Дмитриевича Широких, предположительно считая его значимым общественным, политическим и государственным деятелем, наставником и советником молодых советских руководителей только что образованной автономной республики Максима Ахметова, Платона Юрского и Сидора Тарасова. Мы знаем, что Алексей Дмитриевич родился в харцизском наследии западно-каргаласского улуса в среднесоциальной семье. Алексей Широких с раннего детства познал народную жизнь и его стремление к справедливости и свободе. Он окончил курсы реального училища, стал учителем Актемского училища, первого западно-каргаласском улусе учебное заведение с трехгодичным сроком обучения под названием Инородческое направленное училище, которое было открыто в 1874 году. Вот совсем недавно об этом широко освещалось, как раз таки исполнилось 150 лет этой школе, и сегодня в своем выступлении народный депутат Владимир Анатольевич Егоров говорил о значимости этой школы и о том, какие постановочные вопросы ставил Алексей Дмитриевич перед губернатором, в результате чего, конечно же, обновлялась база, создавалось соответствующие условия для обучения детей, чтобы они выросли грамотными людьми. Но в свое время про Якутию, наверное, не зря говорили о том, что это определенная тюрьма без решеток, что дальше Якутии никуда не сошлют, и из Якутии сбежать очень сложно. Тем не менее, мы должны признать, что именно влияние сильных людей тоже во множестве своем отразилось на воспитании целой плеяды людей, которые стояли у истоков государственности Республики Саха-Якутия.
Хотелось бы отметить, что в свое время, а именно в 1912 году, группа из 14 лиц, в том числе и Алексей Дмитриевич Широких, представили губернатору Якутской области заявление о созыве съезда инородцев. Работа съезда якутов 1912 года показала заметное пробуждение общественного сознания. В работе съезда активно участвовали прогрессивно настроенные интеллигенты. Съезд открылся 25 августа в здании Якутской городской думы. Василий Васильевич Никифоров был избран председателем съезда. И съезд не ограничился рассмотрением вопросов только подготовки к юбилею дома Романовых. На съезде обсуждались вопросы о представлении ходатайств различных министерства и правительственной структуры по целому ряду насущных проблем Якутской области и ее населения, о землеустройстве, о голодовке, о продовольственном обеспечении, о недоимках и задолженностях, об открытии якутских классов при Якутском реальном училище, об ускорении открытия учительской семинарии в городе Якутске, о самообложении якутского населения для создания стипендиального фонда в целях поддержки обучения высших, средних, низших учебных заведений, которые способствовали беднейшим детям из вузов, в развитии также местной кустарной промышленности, создании мастерских по изготовлению изделий из мамонтовой кости, о поддержке краеведческой деятельности в области, об открытии местного этнографического отдела в городском музее, об улучшении жилищ и быта якутов. По инициативе Якутского отделения Российского Красного Креста в годы Первой мировой войны во всей нашей Якутской области была развернута кампания по организации добровольной медицинской помощи больным и раненым. В тот момент под председательством Гаврила Васильевича Ксенофонтова, также нашего земляка, данный инородческий комитет развернул активную и целенаправленную работу по сбору пожертвований деньгами, теплыми вещами и продовольствием. Алексей Дмитриевич Широких также был заместителем председателя Потанинского просветительского общества. Данное общество было основано 16 марта 1916 года на базе существовавшего до этого в Якутске местного общества бесплатной народной библиотеки. 26 ноября 2016 года здесь проходило совещание представителей улусов Якутского округа. На этом совещании Алексей Дмитриевич Широких был избран секретарем. В первые же дни февральской революции Якутская городская дума сложила свои полномочия и предложила Якутскому комитету общественной безопасности принять на себя обязанности Якутского городского общественного управления. Первый съезд якутов и русских крестьян состоялся 20 марта 1917 года. На съезде рассматривались жизненно важные вопросы в то время для Якутского края. Это подготовка к выборам в учредительное собрание, утверждение положения о земском самоуправлении, о пересмотре положения об инородцах, о судебной реформе, об уравнивании земельных наделов, продовольственный вопрос и так далее. Данный съезд проходил под руководством Гаврила Васильевича Ксенофонтова, секретарем съезда был Алексей Дмитриевич Широких. Из этого мы видим, насколько ангаласы были такими продвинутыми, инициативными людьми, и самое главное, они обладали должным авторитетом для того, чтобы проводить подобного рода крупные мероприятия. Хотелось бы отметить также, что в свое время, а именно в апреле 2017 года, у нас произошла реорганизация исполнительного бюро Комитета общественной безопасности. Членами исполнительного бюро были делегированы Гаврил Васильевич Ксенофонтов, Алексей Дмитриевич Широких, Максим Кирович Амосов, Семен Андреевич Новгородов. Из протокола заседания мы видим, как выступал ярко Алексей Дмитриевич Широких. Он говорил о том, что для Сибири необходима не автономия, а федерация по следующим мотивам. Это особенность климатических условий и отдаленность Сибири от центрального управления при ее громадной земельной площади.
находящийся как бы на другом материке, при ее климатических условиях, совершенно отличных от остальной части Российской империи, создали такое положение, что на Сибирь смотрели как на колонию, в которую иногда удавалось выливать переселением при земельном голоде, избыток землепоров, а затем как место ссылки людей, которые были осуждены за различные преступления. Создавшееся положение при низком уровне промышленности и в самой России поставило Сибирь в такие условия, что при тех путях сообщения, которые она имеет, у нее не было развитой промышленности и совершенно убивалась какая-либо самостоятельность инициативы при существующем строе. Хотелось бы отметить, что подобного рода выступления, они у Алексея Дмитриевича не были единичными, и вот почему он неоднократно становился делегатом различных мероприятий, которые проводились не только в Якутии, но и за ее пределами. Хотелось бы отметить, что Алексей Дмитриевич не был коммунистом, он в свое время, будучи беспартийным, много раз становился делегатом различных собраний, и в этой работе то, что его привлекали на уровень правительства республики, говорит о том, что он был человеком абсолютно компетентным, высокообразованным и обладал широкими организаторскими способностями. Здесь в качестве факта можно говорить о том, что в январе 23 года в Якутске состоялся первый всеякутский учредительный съезд Советов. На съезде присутствовали 102 делегата из Якутского, Вилюйского, Алюпинского и Венского округов. В тот момент было подобное деление. Съезд положил начало деятельности высших органов государственной власти. Был избран Центральный исполнительный комитет Якутской АСР в составе 25 человек и 9 кандидатов. Председателем ЕЦИК был избран Платон Алексеевич Аюнский, его заместителем Алексей Дмитриевич Широкий. В состав ЕЦИК также вошли Максим Амосов, Карл Байкалов, Семен Дальской, Баксыров. И хотелось бы отметить, что в образованном правительстве Якутской АСР в Совете народных комиссаров проводилась очень большая работа, в том числе с участием Якутского областного комитета РКПБ. Следующий момент, на который я хотел бы обратить ваше внимание, то, что Алексей Дмитриевич Широкий был отцом-основателем органов юстиции и судебной системы нашей республики. Так, с июля 1923 года Широкий Алексей Дмитриевич работал наркомом юстиции. Народный комиссариат юстиции, который являлся также по функционалу прокурором республики, наркомат юстиции имел следующую структуру своего аппарата. Это отдел судоустройства, судебного контроля, судебной статистики, отдел законодательных предположений, отдел кодификации, опубликования законов, издательский, общеконсультационный и ликвидационный, исправительно-трудовой отдел, финансово-хозяйственный, управление делами, отдел прокуратуры, в который входит помощник завотдела, помощник прокурора, сам прокурор республики. 26 сентября состоялась третья сессия Якутского Центрального исполнительного комитета, который своей речью открыл Максим Амосов. О работе президиума ЕЦИК в своем докладе отчитался заместитель председателя ЕЦИК Алексей Дмитриевич Широкий. Конечно же, все это говорит о том, что его участие в реформе судебных органов, то, что он был во главе главного суда Республики Саха-Якутия, но он проработал недолгий срок. Почему? Потому что он был призван, опять же, на работу заместителем председателя ЕЦИК, и в этом качестве он проводил очень большую, широкую работу. В целом, я думаю, что в рамках сегодняшней конференции будет очень многое сказано о различных аспектах его деятельности, и это будет интересно для многих, потому что я считаю, что научно-практическая конференция – это не простое собрание, да, это как раз таки люди,
выступают со своими докладами, и необходимо, чтобы эти доклады были заслушаны с особым вниманием для того, чтобы подчеркнуть для себя необходимые знания, которые в последующем, конечно, пригодятся каждому из нас. Ну и в заключение я хотел бы сейчас пригласить сюда Кескиль Багдарын. Хотел бы подарить ему вот свою книгу «Конституция государства и общества». Здесь есть моя статья про Алексея Дмитриевича Широких, мой доклад про Михаила Юрьевича Николаева, про многих деятелей науки. Я думаю, что это будет полезно для вас. Также я хочу родственникам, амгинским родственникам, хочу Елену Валерьевну пригласить тоже изучить эту книгу и показать вам успехов. Улахан Махтал, Барагатигар, Улу Яйхал.